आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार आज नूआदिल्ली में प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। कृषक मानक जीवन धारण मानरे उल्लेखनीय परिवर्तन आनिबा दिगरे सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध कहिले प्रधानमंत्री। देश में गत 11 वर्ष मध्य वार्षिक खाद्यशस्य उत्पादन हार 40% वृद्धि पाई 80 लाख ऊर्ध्व टन रे पहुंची बोली केंद्र कृषि मंत्री सूचना। भारतीय महिला दल गतकाली प्रथम दिनिकिया आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे इंग्लैंड विपक्ष में 4 विकेट रे विजयी एवं जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रो प्री क्वार्टर फाइनाल मैच गुडिकर आज प्रतिपक्षर मुकाबला करिवे भारतीय खेलाड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नूआदिल्ली में सम्माननीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। 4ଟି ବର୍ଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲିଗ୍ ସହର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ 3ଟି ଶୀର୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 78ଟି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25 ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। चलित वर्ष यही पुरस्कार गुड़िक ह्रास करने पुनः व्यवहार करने तथा पुनःचक्रण करने विषय वस्तु उपर आधारित बोली सहरांचल व्यापार मंत्रालय कहिछि। कृषक मानक जीवन धारण मानरे उल्लेखनीय परिवर्तन आनिबा दिगरे सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। गतकाली नूआदिल्ली में अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही मत व्यक्त करिसेंति। से कहिसेंति प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना ए दिगरे सरकार को एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। कृषि क्षेत्र में पछुआ थिबा जिल्ला गुड़िकरे एहा द्वारा केवल शस्य उत्पादन वृद्धि हेबो नहीं बरं चाषी मानक आर्थिक स्थिति को मध्य प्रोत्साहन देबारे सहायक हेबो। 2025-26 आर्थिक वर्षठारू 6 वर्ष लगी देशर 100टी जिल्लारे एही योजना कार्यकारी कराजिबो। कृषि उत्पादकता वृद्धि, फसल विविधता और दीर्घस्थायी कृषि प्रणाली वृद्धि, शस्य अमल परवर्ती संरक्षण, जलसेचन व्यवस्थार उन्नति और ऋण उपलब्धता को सुव्यवस्थित करने हेउची एही योजनार लक्ष्य। गतकाली नूआदिल्ली में ए संपर्क गणमाध्यम को सूचना दे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। सेहिभଳି एनटीपीसी को नवीकरणीय शक्ति रे 20,000 कोटी टंका पर्यंत निवेश करने को अनुमति देथिबा प्रस्ताव को कैबिनेट रे मंजूरी मिलिछि। ए संपर्क में निजर मत रखी प्रधानमंत्री कहिसेंति एहा द्वारा नवीकरणीय शक्ति क्षमता को सशक्त करने दिगरे भारतर प्रचेष्टा को प्रोत्साहन मिलिबो। देश में गत 11 वर्ष मध्य वार्षिक खाद्यशस्य उत्पादन हार 40% वृद्धि पाई 80 लाख ऊर्ध्व टन रे पहुंची। गतकाली नूआदिल्ली ठारे अनुष्ठित भारतीय कृषि गवेषणा परिषदर 97तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में उद्बोधन दे कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यही सूचना देइछन्ति। से कहिसेंति एही 11 वर्ष मध्य देश में फल और परिबा उत्पादन परिमाण 70,50,000 एवं दुग्ध उत्पादन 10 लाख ऊर्ध्व टन को वृद्धि पाइछि। पर कृषि मंत्री गणमाध्यम सम्मुख में कैबिनेट रे मंजूरी पाइथिबा प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना उपरे आलोकपात करिसेंति। गत 11 वर्ष मध्य देश में सबुज विप्लव को साकार करने लगी सरकार पक्षरु विविध पदक्षेप निया जायछि बोली श्री चौहान कहिसेंति। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो। स्वराष्ट्र तथा समवाय मंत्री अमित शाह आज जयपुर गस्त करिवे।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଜୟପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦାଦିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସହକାରିତା ଏବଂ ରୋଜଗାର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ 8,000 ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା। श्री शाह विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों तथा श्री अन्न प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण करेंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए के ऋण तथा दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को 2,000 से ज्यादा माइक्रो एटीएम वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्वेत क्रांति 2.0 PDCS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗାରିଟା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସୋତିନି ଲେଜୋଥାକୁ ଏବଂ 23ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗାରିଟା ଏସୋତିନିର ରାଜା ସ୍ୱାତି ତୃତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେଠାକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଭାଗିଦାରୀରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଏହି ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏସୋତିନିଠାରେ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗାରିଟା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଭାରତର ବିକାଶ ଭାଗିଦାରୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲେସୋଥୋଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗାରିଟା ସେଠାକାର ରାଜା ଲେସି ତୃତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୁଏଲ ମାଟାକାନାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ସେ ସେଠାକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କୁଜକୁଜାଠାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗାରିଟା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ 4,879 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଳାଧିପତିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ORS କ୍ୟାଡରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଓ ଦକ୍ଷ କରିବା ଲାଗି ORS ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ 2011ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଫ୍ୟାବୁଲେସ୍ ନୀତି 2023ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଶୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା IG ଏ ସାଇନିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କିତ 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଶାସନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଗତକାଲି ସାଉଥହାମ୍ପଟନ୍ଠାରୁ ରୋଜ୍ ବାଉଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଏହି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 258 ରନ୍ କରିଥିଲା। 259 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 10ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅପରାଜିତ 62 ରନ୍ କରିଥିବା ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାପାନ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗର ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଆଜି ଟୋକିଓଠାରେ ଜାପାନର କୋଡାଇ ନାରାଓକାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେହିପରି ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗର ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଓ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଚୀନର ୱାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ଓ ଲିଆଙ୍ଗ ୱିକେନ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25 ପୁରସ୍କାର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶରେ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହାର 40% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।